师兄师姐，请起立。请合掌，向佛菩萨及上人寻山问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。师兄师姐，请坐。为法将灭时，出家修行人啊，多谈利用，为师求体供奉，不以勤苦操劳，随渐随买啊，不能弘通佛教。时世法断呐，感慨良多，用心嘛，昔日已过名誉岁月嘛，时间好好爱利用，咱若无利用时间呐。时日空过啦，这些人生一大的损失，唔只是损失了文化，损失了体会道理，损失了咱修行啊。心是再度去，年轻的时，记忆力好，领悟力强，吸收佛法啦，无困难。愿意身体力行，入灵魂中去付出，这更搁较是容易啦，时光啊，不留予人。咱若唔去做，时间安尼就流逝过去啦。法无好好把握入心，安尼道理不存于心灵啊。啥物咱都空的，咱阁无投入灵魂，阁无去结好缘，那体力嘛是会衰卖去哦。所以咱爱好好自我警觉啊！咱讲开去啦，伫恶世法末的时代。恶比丘啊，只敢那空有形象，而无有实修行。安尼会修行，名称修行人，真正是真可惜，才伫
经文内底，咱会当体会真多。所以讲啊，法将灭时，这就是末法啦。法已经呢，将近到末端的时啦。出家修行的人啊，到底是安怎修行啊？多贪利用啦，心内干那想，伫生活中的享受，会当痛尽巧用，互咱的身体住大的所在真舒服，这身体口欲啦、感受啦，都是干那贪伫迄个供用吼，那贪伫在享受，那亲像安尼，名称叫做修行，不但对自己无益啊，搁在对佛法呢是一大的损伤，所以咱爱真用心。佛陀的时代啊，遐个菩萨呢，就是担心嘛，佛陀更搁较忧念嘛，这未来佛法要安怎自世？期待人受教，然后呢，发心立愿，会当伫人间弘扬教法。大家人啊，面对着三宝世界，总是呢失望啦、惧怕啦，唔敢过来三宝世界啊！受教了后，得佛受记了后，竟搁在期待会当出心了脱，了脱伫这个三宝世界，通好到他方去啊！这呢是灵山会上，佛陀面对着这个地主啦，无代志，无迄个发大愿啊，立大志啦，实在是心真落寞啊！好定呢，当场有这个菩萨，当局者美，旁观者清啦。这个菩萨呢，看佛伫咧为地主受记啦，听佛讲说佛法妙法，这未来法，真正的盼望着会当留在人间，迄念心会恳切。但是地主无法度呢体会啦，所以这个菩萨啦，就开始发心立愿，向佛陀安慰呀、愿不离呀，希望佛陀免烦恼啦，阮愿意啦，就是将来呢。伫恶世法灭的时代，众生呢都刚强，偌呢正恶乱、骄傲，这阮拢毋惊。未来会越世
这末法的时代啦，将来无定着会出现了佛教内底呢，师祖同自是师祖着，名称的出家人形象呢，亲像伫咧出家伫咧修行，名称的出家，其实内心呢，就是贪图利用，将来这未来的世间修行的形态啦，若是变成安尼的时，有遮尔正多类啦，恶比丘，或者是有人伫乌兰族修行自命清高啊，来轻视呢，伫人群中的出家人，这就是各不相同。伫人群中呢，有的就是安尼遮尔恶劣，但是愿意呢，伫乌兰族修行的人，却是呢看袂起伫人群中的人。这其实伫人群中发心立愿嘛是有啊，老实咧修行，那依教奉行立人群度众生嘛是有啊，但是呢，就是歹的形态盖过了真实修行的。但是伫迄个乌兰族远离人群，就是以为家己呢真清净无净啊，以为伊安尼伫咧修行啊，都已经真清高啦，所以伊也是看袂起伫人群中的修行者，这就是未来啦，有安尼两极端的恶，但是中间老实修行的呢，这的人有心修行，在人群，确实呢，这互这的两极端呢，暗盖过去啦。所以菩萨啊，伊呢就是佛经啊，来讲说未来末世的形态，若是变成安尼，这人未来的世间，逐个人行辛苦，不以勤苦操劳，随渐随卖。这人就是安尼伫社会人群啊，贪求利用啊，时间空过呢，干那一个名称修行，安尼尔定都直过啊，这个生活空过啊，真惊操劳，真惊辛苦，但是时间嘛安尼空过去啦，所以随渐随卖啦。这毋是讲我莫操劳，啊，我都会当定定体态呢真好，啊，定定少年，毋是安尼呢？时日啊，是袂当留互咱哦。同款时间过，体态啦，咱的身体呢，同款啊，心态呢，也是在衰迈中啦，安尼消失去啦。空过一世人，不能弘通佛教，袂当通弘通佛道的教育啦。那时间就是安尼直过法啦，就是
安尼断掉去啦。这叫做越世，这叫做法将灭啦。佛法会将伫人间消灭掉去。到这款的时代啦，逐个人惊艰苦，修行呢，敢若贪图人供养了点，无想要好好做典范，无想要好好弘扬佛的教法，反倒转来败坏佛法啦。安尼呢，时间直直过，佛法呢会灭得真紧啦。这就是菩萨，伊讲清楚佛陀担心的未来，担心的未来呢，佛法就是会变成安尼。所以前面咱有讲，有的呢，就是伫阿难欲，就是讲伊伫咧受苦行啦。凡是记在阿难欲者，那为掉烦恼，讲伊是伫咧调伏烦恼啦。其实呢，伊啥物都无做。敢若真想讲，我就是修行，就是空空的安尼过，是以人无情而已呀，无插世间事啊。时间到就来去吐蕃啊，那了后转来呢，就是伫迄个所在静坐啦，看经，但是呢，不勤无多闻呐，因为自己呢已经烦恼调伏啊，所以我无烦恼，无以世间争，我已经呢是得到啦。因为安尼不勤无多闻呐，就是唔肯勤修啦，好好呢。去请教，好好听法吼。敢若修伫讲，我都有伫咧读经，我有伫咧看经，读经看经，但是呢，你无有去体会内涵的真理啊！你无愿意呢，去入灵魂度化众生。独善其身，这种不勤呐，而且无多闻，就是稳基，无要讲互人听，也无要去听人讲吼。那亲像安尼，自不解妙义，家己无好好甲这个微妙的道理呢，好好去体会。好好去了解，这要安怎会当了解妙义呢？毋是干那伫经典内底呢，都会当体会到经典所讲的，是真正静态啦。伫静中呢，爱入动态中去体会。常常甲逐个人讲，入灵群中，人人身上拢有一部经，每一个人呢，迄个经历的经典呐，是活的经典。咱伫这动态中啦，体会到佛的教法是安尼讲。伫人群中呢，体验着
真实是安尼的形态，应该动静呢爱汇合啦。确实，这个人敢若起在静啊，以世无情，但唔肯入人群呐。对，安尼的人，这是偶然用。那伊其实有诶，他就是敢若要接受供用，而伊别伊说法，这是伫一般的地方修行啦。伊向基础说法呢，就是有企图，有诶呢，就是伫偶然就静落来，家己了解经典。但是呢，无要去甲人分享，或者是呢，自以为得，以为呢，那家己已经了解真济，无要听，这呢是静态一部分。也有另外呢，这会比丘出家者，他真愿意去讲法互人听，但是呢，去说法啊，家己呢是也未真透彻了解，因为落拢伫人群中啊，而且心静未落来，心就是一直贪图利用，穿梭伫护法群中啊，伊心静未落来，所以为因说法啦。迄个心呢，就是有安尼的贪图啊。所以怀恶心啦，无正念，常念世俗事，这些个另外一类，就是安尼的人，伫基础群中啦，伊别伊说法啦，其实伊的心呢，所怀念的啦，就是世俗的代志，享受啊。享受巧福啊，享受这人间的物质吼，人摕真多的供用啊，就是享受物质，所以这种想念世俗事，不顺教而行，无顺着佛陀的教育啦，家己呢？自作行为吼，那自意灭他，家己赞叹家己，以为呢，家己真了不起啦，亲像安尼的人，那准是伫偶然若人啦，嘛毋是无精哦。偶然若的名称叫做无精，就是精舍。既然入精舍修行啦，就是爱以人无精，以世无精，以事无精，以事无精即事安呐，以人无精即人安，以世无精即世安，一直甲逐个人安尼讲过去。这是咱修行的目标啦。虽然咱入灵群应该完全拢无精，这呢，这是真正心静啊，静静啦，真正是静行。但是你心伫静的环境、真水的境界里。却是内心呢怀恶，
无正念，干那念伫世俗事啦，无有接受佛陀的教育啊，就是家己得一点仔法，就是干那做工课啦，来去甲人讲法啦，互逐个人来赞叹咱，甚至呢，以为家己呢已经真崇高啦。那讲到其他的修行者，就是轻视人、污蔑人，这呢就是有这类的出家人吼。那亲像安尼，敢是叫做无正行呢？非啊，毋是啦，毋是无正的人，毋是修行的人哦。虽然形体啦，讲伊住伫烂肉，虽然形体讲伊是出家，但是心怀恶啊，无正念啦，这嘛是有正义哦，毋是呢无正啊，所以非无正行哦，所以叫做假名恶难入吼，这呢，这个道场啦，这个修行的精神，讲伊是伫遮伫咧修行，其实呢，这是假的，毋是真的。敢若一个名称而已啦，内面呢无真实修行者，所以咱爱真自我警惕啦，毋通做一个呢假名的，住伫寺院内底吼，咱伫住伫寺院内底，伫精舍内底，伫烂肉内底，人爱名副其实。其实出家就是要修行啊，要修行呢是以人无争，以事无争，以世无争，这就是名副其实的修行者。你若违背安尼呢，那就是心怀恶念啦。所以咱来自我警惕，前面的经文啦，的大意嘛是安尼啦。所以前面的经文，恶世中必求，舍地心添曲，就是安尼的情形吼。那为德为德啊，这都是空过自慢的人吼。那傲慢心充满，就是真傲慢啦，亦有恶难入啦。有的人讲是伫咧受苦行啦。立意在空寒，就是穿迄个破衫伫空寒中啦吼，伫真空旷的地方，迄个离人群有较远，但是呢也无偌远吼，就是独居伫一个真悠闲的地方吼，那自为行真道啦。轻贱人间事，对人间世俗事呢，伊看袂起啦吼。这就是前面的文吼。有的呢是安尼，舍地心添曲，为德为德，傲慢心充满。这种的人呐，这就是伫人群中的恶比丘。或者是伫恶难中呢，虽然就是讲住伫空闲处，其实呢，伊
勤俭人间事啦吼，这嘛唔对啊吼。那接落来呢，这段文再讲，贪着利用故意别以说法，为世所恭敬啊，如六通罗汉，世人怀恶心，常念世俗事，假名恶难入，好出我定国吼。未来有安尼的比丘啦，这段文的表达呢，就是恶比丘的假行。那里内外真修，外面呢，就是伫世俗人大护法群众啦，伫遐攀言啦。内心呢，都是心无定力吼，就是散漫心啦。这是离开了这种内外真修的行，外面放纵伫人群中，内心呢，就是无定力吼，这呢。就是恶比丘。内修心在养性，什么叫做内修啊？内修呢，就是内心修心养性啦，好好甲咱的性啊，安尼真稳定啊，该好好滋养慧命。咱爱知影，毋知伫偌久啦，咱生生世世伫这个烦烦扰扰的世间里吼，咱已经真多的烦恼无明啦。现在难得听到佛法，爱真用心接受，去除咱种种的习气。迄个习气气除啦，培养咱的真如本性，这叫做内修。外面的习性，因为呢，咱的习气啦，已经呢，互咱已经是安尼，都知影爱改啦。但是伫人群中啊。这个习气若佫起来呢，还是呢，佫袂记入去啦。那修行爱好好呢，佛法接受落来了后，那爱养性，咱的慧命啦，爱好好来滋养起来，毋通互咱的慧命佫虚去啦，无扎实啦。所以咱爱好好呢修心，修心就是伫养性啊。过去的习气爱赶紧改除啦，好好培养咱的这粒道心啊。咱来好好培养激发心、激入愿啊，咱莫忘初心，这粒心。爱定定记着吼，啊，身口意业伫行为中，爱好好顾互伊好，这叫做内心啦，养性吼。那外呢，外行，那就爱好好端正行为。你的行为呢，是伫你的起心动念。
你是什么行为呀？那就是知影你的心性呢，你的内心，你的习气也未改除，所以咱的行为啦，伫外面的做作呢，拢会大大小小啦，粗细犯错。这修行要有内修外行啦，内修是诚正信实，外行呢是端正行为。用安尼真白话啦，咱就会当真清楚吼。所以外端正在行为吼，那向内呢滋养慧命，向内咱来好好呢滋养咱的慧命啊，向外呢咱的行为啊是伫咧丰盛度。修行都要有修行的形态，作为人间的典范，佛法呢，才会当因为你的典范呐而形成起来。也你若是伫外面呐，这形态不断呐，那就真直接呢损害佛教的名义。这就是咱爱真用心吼。所以讲贪着利用啦，安尼呢就是背道行者。佛陀安尼甲咱教指引咱这条路安尼行，你偏偏呢背离了佛陀的教育啊，这是背道者。法明明是安尼甲咱讲，咱利用法呢，伫人群中啊，顾名钓誉吼，那亲像安尼啦，这都是唔对的，这叫做背道而行。修行就是看淡了名利啦，殷勤呢为人群去付出，但是向别伊说法，只是呢为着贪着利用。这就是背道啦，所以以别伊说法来，家己不解妙义啦，何能为人说法呢？家己若无好好内心用功啦，敢若表象呢文字会解说啦，敢若安尼内底无修为啊。对人呢无真实啊，安尼呢是要安怎对人讲话呢？这末世中的人啊，都是安尼怀情上慢，这就是真烦恼。到末世来啦，伫这个末世，就是讲法已经伫世间将近得要消灭去啦。为什么法在世间得要消灭去呢？因为人都是怀情上慢，这修行者啦，甲这个人群凡夫啦，同款都是在情上慢中，甲凡夫无差别啦，只是呢名称上啦。安尼形态讲，伊是出家人，其实呢，内呀还是与凡夫一模一样啊，同款的啦。
所以功德千倍啦。既无修行，哪有功德呢？内心啦，所有的呢，是真足添曲，贪、嗔、痴、慢、疑，拢总有啊。对人讲话拢是添曲哦，一种干啊，应人的欢喜心啊，护法拥护伊的人的欢喜心啊，就是福赐伊的欢喜，这种呢，真足添曲，贪嗔痴拢还佫伫咧啊，佫加上了添曲吼，这实在是真可怜啦！这为享受这福赐人的欢心吼，那心不实啊，这款的修行呢，是心不实的修行，无实在心啦。咱爱行正信实啊，他不行不正不正确的实，那经过在无实吼，亲像安尼啦，行现出家相啦，心不离俗实持欲，无离开世俗啦。无离开呢，迄个习气呢，迄个痴念吼，所以贪嗔痴还佫伫咧啊，这种的习气，拢总也伫咧吼，所以为世所恭敬啊，如六通罗汉。就是迄个模样啦，干那安尼呢？这自古啊，家己呢赞扬自己吼，那互人看到外表呢，好亲像呢，真有修行啊，还是六通的罗汉，这种气度吼，得自世人所恭敬，家己要放莫啦。这放莫着有修行人的形态，只是着这个修行者的衣服啦，仿佛中呢，互人看到啦，以为伊有修行啦，以为伊已经得六通的修行人，这是伊家己内心的企图啦，希望世间人的供养，所以呢。伫人的面头前啊，好像真有修行吼。所以，其余这种的呢，有两种的意思吼。一啦是诸菩萨为处恶人贪着也，这菩萨呢，用佛家己大众中呐，要表达出了未来世间的修行者的生态，伊是贪着利用，这贪着利用的人，就是自慢呐、妄念得道罗汉，家己模拟家己呢。已经是我得道啊啦，
其实伊啥物都也毋知，敢若伫文字上呢做模样啦、说法啦，其实呢内心啊还是无稳定吼，还是呢心不定啦、意不专，这就是有安尼的一类。那再来第二种呢，就是指如是贪着利用啦，模拟罗汉恶人吼，这真正的妄吼，虚妄啦，妄就是虚的，什么叫做虚拟？是虚拟吼，那好像模仿啊，其实毋是安尼，但是呢，外面的境界形态看起来是安尼，这种模拟吼，这妄念吼，家己呢以为家己就是安尼一直呢，要互人知影伊有修行啊，这种的人，这是模拟罗汉的恶人，所以好出我定果，伊会定定呢，伫才有修行的人，发心立愿要伫人群中的人呐，伊就是一直要去找伊的缺点。所信自其经典之故事，就是一定呢要去找伊有啥物款的缺点无？一点啊，或者是呢，敢若看到无了解啦，就吐虚呢去诽谤，一人吐虚，万人传信，这就是安尼。对有修行的人，伊就是安尼，要去找出伊的缺点，等等吼，这呢就是这恶比丘啦。对善良的出家人啦，老实修行、传佛法的人，就是安尼，一直想尽办法要去诽谤伊吼，这讲出了。在修行者的过错，这就是恶比丘吼。要讲老实修行人的过失，这诽谤的心态啦，这都唔对咯吼。这就是真正是恶吼。那世人怀恶心啦，常念世俗事，那就是恶人。口随说法啦，心存求利，在人内怀恶见啦，常念世间定俗之事，就是讲这个恶人啊，常常呢，虽然口中。拢讲伫咧讲法，其实伊内心所存着的呢，说法都是为求取名利啦。这就是伊内心所怀的恶见啦，所念的呢是世间真俗的代志，根本呢伊内心啊都无想讲要脱俗修行，根本都无有安尼吼。所以人怀恶心，这人是怀恶心呐，其心不存善呐，故无正念。因为伊的心无存伫善，所以叫做呢，就是
无正念的人吼，那常念世俗事，这就是安尼的恶比丘啦，就是背道偏向，不受道正这种的人啦，伊家己偏向去，不只是无愿意接受人家道正过来啦，反倒转来呢，要诽谤人，这种诶恶比丘吼，心怀恶心啦，常念的是世俗事，这款的人吼，这就是咱哎真烦恼。未来到底咱会搁在未来呢？这款的世代呢，就是在什么时阵呢？是伫咱的现在有少数的人安尼吗？或者是呢，伫咱的未来呢？咱的未来有多数的修行者是安尼呢？假名恶难入。假名讲伊是伫咧受苦行，或者是呢，这不实吼，口说法啦，无真实的心，安尼呢讲表达文字的意，但是呢，无有真实内心的修行，亲像安尼的人啦，这未来到底有偌济呢？这是真烦恼啊！未来恶世啦，会恶比丘吼，作世恶比丘，伊会不管是伫人群中，或者是呢僻静的地方，修行形态无同，但是呢，都有互相冲突矛盾啦。中间毋是无有老实修行的人。是受这的人呢，这恶比丘啦所诽谤的，这都是真单纯的修行者。但是这恶比丘呢，是爱时常找伊的短处，找伊的麻烦吼。那时时呢，都是找种种来诽谤吼。那假名恶难入啊，好出无定国。阮伫外面伫咧修行，但是呢，这个僻静伫恶难入，啊，都是安尼伫咧诽谤啦，是照难入名啦，行真俗事，其实是照难入的名，叫做苦行，照这个名称啦，其实还是世俗事，不怀好意啦。吐虚造谣，对老实修行的人，都是安尼吐虚造谣啊，好出恶定果。真正将来，阮若要伫恶世啦，作恶的世间修行啦，我会去遇到安尼的人，亲像安尼，这种的人真多，这种的人呢，自赞。记啦，日行灭他，受归戒啦，非无正行吼，家己自己赞叹家己呀，那轻贱别人啦，就是不修
归界。这种非无情的人，唔是真实修行的人啦，他就是时时呢对着真修行者呢，安尼伫咧诽谤这款的人啦，这也是无少这叫做假名恶难辱，亲像安尼的人呢，伫未来末世中啦，要修行，真正要修行，真正是真困难这种好出五顶过好出五顶要奉敬的人的过失，老是要修行，反倒倒来受因的诽谤，不管是伫人群中伫咧招摇这种的恶比丘，或者是伫正处呢，讲伊是伫咧苦修，但是呢，对伫这老实修行，要老实将法传法的人确实有安尼呢，这对因来诽谤这就是在菩萨表达出了未来啦，因若要入灵群就是会当着安尼两边无共修行方式，心不净的修行者，家己若要伫迄个所在去弘扬佛法，都是会受到安尼的压力啦。因为安尼呢，所以大家人虽然得志啦，毋敢伫这个所在，毋敢继续伫三宝，因为继续伫三宝，未来的众生哪怕是修行者，嘛是这么刚强就是难调伏不顺正法教育，决定真多啦。这些菩萨呢所表达出来互咱会当知影未来真正要修行无简单，所以咱爱时时多用心感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立。请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体居士弟子，纯愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。早安，师兄师姐，阿弥陀佛。感恩上人开示，感恩Maria师姐。Nah, hari ini saya yang bertugas bersama dengan Widiani师姐。Halo Widiani师姐。Halo师姐, selamat pagi. Pagi,师姐 suaranya bisa dibesarkan lagi dan kameranya bisa di-on-kan? Oh, suaranya kurang kecil ya,師姐? Iya. Bentar ya. Oh, di tempat saya yang kecil ya? Saya coba dulu. Apakah sudah besar,師姐, suaranya? Iya, sudah bagus,師姐. Okay, Tadi mungkin jauh dari mic ya,師姐ya. Sư姐sudah buka kamera? Nah,師姐, mungkin ada masalah di sini, katanya unable detect the camera. Iya.
Baik, Sesyung Sucie, kita sangat berbahagia ya berkumpul lagi pagi ini. Nah, kita pagi ini sudah mendengarkan dari Sangren Kaisi. Nah, sekarang kita hendak meresapi lagi ya melalui intisari yang sudah disusun oleh tim intisari Henkan-en ya. Saya dan Widiani Sucie akan membacakan intisari hari ini. Dari bab 13, ajakan penegakan episodenya 1379. Judul hari ini adalah hanya nama palsu sebagai arahnya, suka memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain. Next. Catatan tangan, ketika Dharma akan segera musnah, orang-orang yang meninggalkan kehidupan berkeluarga dan membina diri, kebanyakan tamak akan persembahan, hanya memikirkan persembahan untuk mulut dan jasmani mereka, tidak mau berdaya upaya dan bekerja keras. Mereka perlahan-lahan menjadi tua renta dan tidak mampu menyebarluaskan ajaran Buddha lagi, sehingga Dharma terputus seiring perjalanan waktu. Next. Poin pertama, pada masa kemunduran Dharma, biksu yang jahat hanya punya wujud kosong seorang monastik dan tidak melatih diri dengan benar. Pelatihan diri seperti ini hanya berupa nama semata, tidak bermanfaat kepada diri sendiri, juga memberi dampak sangat buruk terhadap ajaran Buddha, bagaikan ulat dalam tubuh singa yang menggerogoti daging singa itu. Ada begitu banyak ragam biksu jahat, ataupun jika ada orang melatih diri di arahnya, merasa dirinya bersih dan murni, sehingga memandang enteng para praktisi di tengah orang banyak. Inilah dua kejahatan ekstrim yang akan terjadi di masa yang akan datang. Praktisi yang melatih dengan sungguh-sungguh di tengah orang banyak malah tertutup oleh kedua pihak ekstrim tersebut. Pada era ini, semua orang takut bekerja keras, melatih diri hanya karena menginginkan persembahan dari orang lain, tidak ingin memberi teladan yang baik, tidak bersungguh-sungguh untuk menyebarluaskan ajaran Buddha, malah merusak Buddha Dharma. Waktu terus berlalu seperti ini sehingga Dharma akan padam dengan sangat cepat. Poin ini sangat penting banget ya di masa depan. Mungkin nanti Sesyung Sucie boleh ya tolong sharing mengenai hal ini ya, yang wujud kosong, praktisi yang hanya tampak dari luar aja ya. Baik, next. Poin kedua, mereka yang berdiam dalam arahnya beranggapan telah mampu mengendalikan noda batin, lalu menyebut diri sendiri telah mencapai jalan kebenaran. Mereka hanya tidak berselisih dengan orang lain dan tidak peduli dengan urusan dunia, tidak mau tekun dan tidak mau belajar lebih banyak lagi. Mereka tidak bersedia memasuki kerumunan masyarakat untuk menyeberangkan makhluk hidup, hanya memberi kebaikan bagi diri sendiri. Mereka sendiri tidak memahami makna menakjubkan, tetapi membabarkan Dharma kepada kaum awam. Mereka merasa sudah memahami banyak ajaran dan menolak untuk mendengar. Ada juga para biksu atau monastik lainnya yang ingin mengajarkan Dharma kepada orang lain, tetapi saat mengajarkan Dharma, mereka sendiri belum sepenuhnya memahami ajaran Dharma tersebut karena sibuk dengan kerumunan orang banyak dan tidak dapat menenangkan batin mereka. Batin terus-menerus berpikir tentang mengharapkan persembahan dan keuntungan. Ini sangat menyedihkan ya yang akan terjadi ya. Nanti kita boleh bahas ya Sesyung Sucie mengenai ini ya. Baik, next. Poin ketiga, batin menyimpan niat pikiran jahat, tidak punya perhatian benar, senantiasa memikirkan hal-hal keduniawian, tidak mempraktikkan sesuai ajaran, suka memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain. Bukannya praktek arahnya atau tanpa perselisihan.
Makanya disebutkan hanya nama palsu sebagai arahnya. Sebagai praktisi yang meninggalkan kehidupan berkeluarga, kita harus melatih diri. Bila ingin melatih diri, maka harus tanpa perselisihan dengan orang lain, masalah dan dunia. Ketika tiada konflik tentang masalah, maka permasalahan akan mereda. Ketika tiada konflik dengan orang, maka orang-orang di sekeliling akan damai. Ketika tiada konflik di dunia, maka dunia akan damai. Maka kita akan menjadi praktisi yang sebenarnya. Kalau bertentangan, maka batin kita akan menyimpan niat pikiran jahat. Jadi kita harus waspada terus ya. Nanti Sisyong Suci boleh sharing ya, bagaimana kita waspada menjaga batin dan pikiran kita, juga sikap perilaku kita. Baik, next. Naskah Sutra. Tamak akan persembahan, mereka membabarkan dharma kepada kaum awam, ingin dihormati oleh dunia, seperti terhadap arahat dengan 6 kemampuan gaib. Orang-orang ini menyimpan niat pikiran jahat, senantiasa memikirkan hal-hal duniawi, hanya nama palsu saja sebagai arahnya, suka menunjukkan kesalahan kami sekalian. Dari Sutra Teratai bab 13, ajakan penegakan. Baik, next adalah poin 4. Saya persilakan Widiani Suci untuk membacakan. Baik, Suci, kata ya, Indrawati Suci. Iya. Semua tim simpati bisa harap Bapak ini belajar ya. Sorry Widiani Suci, suaranya kurang jelas ya, bisa agak dekat. Suaranya kurang jelas. Kayak gini ya, jelas, ini sudah. Okay. Ini sudah, sekarang sudah. Kanan ya Suci, sorry ya Suci. Ya, apa, Suci. Nah, kita akan membacakan intisari poin keempat ya. Menyatakan dengan jelas tentang praktek palsu daripada adalah jauh dari pembinaan luar dalam yang sesungguhnya. Ke dalam hendaknya membina batin, tepatnya mengasuh kepribadian. Keluar hendaknya meluruskan perilaku diri. Di dalam memupuk jiwa kebijaksanaan dan keluar menjalankan tata krama untuk menyebarkan jalan suci. Kebiasaan buruk masa lalu harus segera dihilangkan. 3 karma tubuh, yaitu mulut dan pikiran, ada pada perilaku diri kita, harus menjaganya dengan baik. Pelatihan diri ke dalam yaitu kejujuran, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Melatih diri harus ada bentuk pelatihan diri, menjadi teladan bagi dunia. Dengan demikian, ajaran Buddha baru dapat berkembang karena keteladanan kita. Jika perilaku Anda di luar tidak lurus, akan langsung merusak reputasi ajaran Buddha. Ini satu poin ini sangat luar biasa ya, Suci. Walaupun ini tercantum di dalam sutra, tapi sebenarnya ini adalah praktek bagi diri kita sendiri. Kebiasaan buruk masa lalu itu harus segera dihilangkan. Dengan belajar, kita tahu bahwa apa yang telah kita lakukan itu mungkin tidaklah benar dan tidaklah bagus. Nah, Suci, saya berharap nanti kita bisa sama-sama sharing ya mengenai poin keempat ini. Pembinaan dan pelatihan diri ke dalam itu seperti apa, dan juga melatih diri keluar itu seperti apa. Kita tunggu ya sharingannya Suci semua. Boleh lanjut Sisyong KM. Next, tarik ya yang kelima. Intisari poin kelima mengatakan bahwa mempergunakan dharma di dalam kerumunan mencari pujian dan kebenaran yang sebenarnya adalah tidak benar, dan mengajarkan dharma kepada orang awam hanya karena tamak akan persembahan. Semua ini disebut melakukan hal yang bertentangan dengan jalan. Orang-orang pada masa kemunduran dharma kebanyakan memiliki keangkuhan berlebihan. Pahala kebajikan mereka sangat sedikit. Jika tidak melatih diri, mana ada pahala kebajikan. Lekas marah, membingungkan, suka menjilat, hati mereka tidak bersungguh-sungguh. Meskipun menampakkan penampilan sebagai biksu, namun batin mereka tidak bisa lepas dari kebiasaan. Nafsu penuh dengan kebodohan.
berusaha untuk memperoleh penghormatan dari semua orang di dunia, seakan-akan mereka telah memperoleh tingkat arahan dengan 6 kemampuan gaib. Mereka berpura-pura menjadi praktisi spiritual hanya mengenakan jubah praktisi seakan-akan sangat memiliki pembinaan diri. Sebenarnya maknanya ada dua, yaitu para bodhisattva menyebutkan kalau orang-orang jahat ini sama akan persembahan, menyombongkan diri dan berpura-pura telah mencapai keadaan. Yang kedua, menunjuk pada orang-orang jahat yang sama akan persembahan, berpura-pura telah mencapai kearahatan. Nah, siswa-siswa tadi mendengarkan dari simpasiannya pembabaran sutra dari Master. Saya merasa poin ini kembali kita bercermin kepada diri sendiri. Kadang kita merasa kita sudah belajar banyak ini, kita sudah lebih pintar, kita sudah lebih mengerti daripada orang lain. Dan ini kita membuat seolah-olah kita ini, orang lain mengira kita ini adalah benar. Kita itu sudah cocok untuk dijadikan panutan yang mesti diikuti. Itu adalah poin yang saya tangkap dari apa yang dikatakan di intisari kelima ini. Dengan mengatakan, dengan dari Master mengatakan para biksu ini banyak ya yang berpura-pura menjadi praktisi spiritual, menjadikan contoh buat orang lain. Tapi kalau bagi saya, ini adalah cerminan untuk diri kita sendiri, supaya kita ini lebih sadar, lebih tahu, benarkah saya sudah benar? Apakah saya sudah menjadikan contoh buat orang lain? Apakah saya sudah mengendalikan mulut, pikiran, dan perbuatan saya, sehingga orang yang melihat itu bisa mengikuti kita di jalan yang benar, dan juga sering kita mencari kesalahan orang lain. Bahwa apa yang dilakukan orang lain itu tidaklah benar daripada kita sendiri. Kita kadang merasa, saya lebih benar loh. Saya ini udah tahu, saya belajar lebih gitu loh. Tanpa sadar, ternyata kita terseret dalam kehidupan yang disebut ilusi. Kita ilusi sendiri. Satu poin lagi yang penting bahwa kebohongan yang terjadi, kebohongan yang ada dalam diri kita sendiri, kalau menjadi sebuah kebenaran bagi orang lain, itu sangat-sangat luar biasa bahaya ya. Namanya kemerosotan dharma itu pasti akan terjadi. Jadi dalam poin ini saja, pas yang hari ini saya lebih menekankan kepada diri sendiri untuk bercermin bahwa kita harus sadar, kita harus tahu apakah yang kita lakukan ini memang sudah tepat, sudah benar, sehingga kita lebih memiliki hak untuk menjadi panutan bagi orang lain, bisa membabarkan dharma ini lebih tepat dan berada di jalan. Sorry Widiani Sece, suaranya agak putus-putus, boleh deket mic dan dibesarkan. Sorry ya Sece. Ya nggak apa-apa. Maksud saya sayang Sece itu sudah menyampaikannya, sharingnya bagus, tapi yang dengar mungkin nanti kurang jelas gitu. Tolong ya Sece ya. Ya mungkin buka dulu. Udah jelas Bu Sece? Udah jelas? Salah satunya dimatikan dulu gadgetnya kali ya, pakai gadget ya. Oh iya benar, karena ini ada dua ya. Ada dua. Oke, saya pindah aja sih, nggak apa-apa. Salah satu di lift ini aja. Udah jelas ya? Nah, bagus sekali ini. Oke, Kan ya, Kak Sece, maaf ya atas. Iya, kan. Nah, kita next ya, Sisyong. Intisari yang ke-6. Orang-orang jahat. Gadgetnya belum dimatiin, tapi itu belum dimatiin dua ya? suara. Jadi dua suara. Iya, sebentar. Jadi live komputer audio Sece, di speakernya dipilih. Nanti bisa ini. Tanpa suara. Masih ada dua sumber Sece.
Masih ada dua suara. masih saja. Masih ya. Sece Widiani atau pakai masih satu aja, pakai satu Iya, aja, laptop ini aja. saya coba pakai satu aja. Iya, HP-nya nggak usah lah, kecuali terputus beneran nanti ya. Ini masih ada dua suara saja. Masih gema ya? Masih gema ya? Aduh. Atau HP-nya taruh di ruangan lain, Sece, di kamar yang lain, jadi jauh-jauh sekali. Sebentar ya, Sece. Saya sepertinya udah live. Masih kelihatan sih saja. Oh ya. Ini host lebih tahu, Sece. Iya, saya juga. Nggak bisa bohong dari dia nih. Aduh. Sebentar ya, Sece ya. Ini agak gaptek. Tadi mau coba untuk pakai laptop sih sebenarnya, rupanya agak hang. HP-nya boleh dikasih ruangan kamar yang lain, jadi aman kalau gitu. Saya juga Masih aman? Udah aman, Sece? Kayaknya udah aman ya. Sekarang sih udah aman, tapi itu masih kelihatan dua sih saja. Iya, soalnya yang penting suaranya nggak ini kan, nggak bergaung-gaung lagi ya, Sece ya. Ini sudah oke sih. Oke, saya lanjut ya, Sece. Kan Oke. ya, Sece, Sesiung semua yang udah Yongsin ya. Nah, ini poin ke-6 mengatakan bahwa orang-orang jahat ini terus-menerus mencari kesalahan di antara para praktisi spiritual dengan membesar-besarkan kesalahan mereka dan mengucapkan kebohongan untuk memfitnah orang lain. Orang jahat seperti ini seringkali walau mengajarkan dharma dengan perkataan mereka, namun di dalam batinnya merasa tetap mencari keuntungan. Batin mereka menyimpan pandangan jahat, senantiasa memikirkan hal-hal keduniawian. Pada dasarnya, dalam batin mereka tidak ingin bebas dari kebiasaan duniawi dan melatih diri. Hati mereka tidak menyimpan kebaikan, makanya tiada perhatian benar. Mereka melakukan hal yang bertentangan dan menyimpang dari jalan. Orang-orang seperti ini mereka sering menyimpang dari jalan. Bukan hanya tidak bersedia menerima koreksi dari orang lain, malahan mereka ingin memfitnah orang lain, mempraktekkan tidak sesuai dengan ajaran. Orang demikianlah yang kita khawatirkan di masa mendatang. Sesiung Sece, secara tidak sadar kita juga kadang ya di dalam bersosialisasi ataupun di dalam masyarakat, mungkin kita juga mempunyai sifat-sifat yang seperti demikian ya. Kita kadang melakukan sesuatu itu bukan karena kita tulus. Tadi Master mengatakan, membina diri dan melakukan sesuatu itu harus benar-benar kita belajar bersungguh hati menerima dan mendengarkan dharma, meresapi dan dipikirkan lalu dipraktekkan. Nah, perilaku itu adalah hasil dari pikiran dan perbuatan kita. Membina diri ke dalam itu ada 4 unsur ya. Biasa kita selalu mengatakan 4 ikrar mulia yaitu Chen Xing Si. Yang keluar adalah meluruskan perilaku diri menjadi teladan bagi semua orang. Nah, kadang kita melakukan sesuatu, kita ingin dipuji ataupun kita ingin ya seperti para praktisi yang menginginkan namanya persembahan. Kita melakukan hal itu bukan karena benar-benar kita ingin melakukan, kita ingin bersumbangsi dengan tulus, tapi ya kita ingin dibilang, wah ini orang hebat ya, dia bisa ya, dia pintar ya, dia sangat aktif, dia sangat begini-begini. Selalu kata-kata yang bagus yang ingin kita dengar. Nah, kalau boleh sih kita melakukan segala sesuatunya dengan penuh dengan keikhlasan, tidak perlu mengharapkan yang namanya persembahan ya ataupun pujian seperti ini. Dengan adanya perhatian benar dan juga dengan ada kesadaran yang tinggi, mudah-mudahan kita semua lebih sadar lagi apa yang kita lakukan ini benar-benar adalah wujud yang tulus dari hati ikhlas kita sendiri. Nah, orang-orang yang demikian yang merasa dirinya benar, suka memfitnah orang lain dan tidak mempraktekkan sesuai ajaran, ini sangat dikhawatirkan di masa mendatang ya. Kita lihat sisi dunia makin maju, teknologi makin maju ya, seperti tadi juga ada Master mengatakan ada istilah yang saya lupa ya, tapi itu teknologi yang semakin maju ini membuat manusia menjadi sombong sekali sisi. Dan inilah yang dikhawatirkan akan terjadi yang namanya kemunduran dharma. Mari kita sama-sama belajar sisi supaya kita bisa menjadi salah satu
praktisi ya yang mungkin dari hasil belajar kita bisa membabarkan Dharma dan meneruskan Dharma ke masyarakat luas. Ya, next session, Kan. Kita akan lanjut intisari yang selanjutnya ya. Nah, ini dikatakan bahwa kita melatih diri di luar, tetapi orang-orang yang di tempat terpencil dan tenang di arahnya, demikian memfitnah, sehingga hanya meminjam nama arahnya, namun berbuat hal-hal keduniawian, tidak menyimpan maksud baik. Mulut mengeluarkan kata-kata dusta terhadap orang yang jujur melatih diri, suka menunjukkan kesalahan dari orang yang menyebarluaskan sutra. Di masa mendatang, melatih diri di dunia ini penuh kekeruhan. Kita akan bertemu dengan orang demikian. Orang seperti ini akan sangat banyak, memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain, tidak menaati aturan ataupun sila, bukannya praktek arahnya tanpa perselisihan, hanya nama palsu sebagai arahnya. Ini yang Bodhisattva tunjukkan supaya kita mengetahui di mana di masa mendatang untuk melatih diri tidaklah mudah. Memang Sisyong Suci melatih diri itu bukanlah hal yang mudah sekali ya. Kalau kita baca teori sepertinya sangat gampang. Tapi setelah kita praktekkan itu, kita akan menemukan sangat-sangat banyak sekali rintangan yang ada. Nah, dengan belajar tentu timbul kebijaksanaannya. Nah, satu poin tadi mungkin di intisari yang keempat ya, ini katanya tanpa perselisihan. Tadi Master juga mengatakan bahwa kita hidup tidak mungkin tidak ada perselisihan. Nah, bagaimana kita menghadapi ini perselisihan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita dan juga di dalam masyarakat ya. Bukan berarti menghindar dari perselisihan ataupun kita mundur, itu sudah jalan yang benar. Tetapi kita harus menghadapinya. Dalam praktek nyata, contoh saja ya, saya mengatakan mungkin ketika kita berkegiatan di dalam suci sendiri, tentu banyak sekali yang namanya perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, itu sangat wajar. Saya selalu suka Master mengatakan begini, kalau ketemu dengan hubungan manusia dengan manusia, selalu ada namanya masalah dan perselisihan. Tapi setiap masalah dan perselisihan yang timbul, itulah adalah jalan untuk mendewasakan diri kita sendiri, merubah karakter kita menjadi lebih baik. Jadi kita tidak boleh menghindari perselisihan. Kadang kita merasa, aduh capek ya, asik berselisih, capek ya selalu menghadapi masalah demi masalah. Ya udah deh, saya mundur aja dulu gitu loh. Saya sendiri juga merasa saya sekarang udah di tahap mungkin ya saya mau berhenti sebentar ya, tapi kembali lagi. Selalu saya ingat kepada pesan Master, ketika kita mengalami hal yang membuat kita ingin mundur ataupun kita ingin beristirahat, apa sih tekad awal saya join di suci ini? Nah, dari tekad awal ini saya beranikan diri untuk menghadapi setiap perselisihan ataupun ya mungkin perbedaan pendapat yang ada. Kita mencari solusi. Itu cara kita untuk berjalan di jalan Bodhisattva seperti ini. Jadi bukan menghindari perselisihan. Dan saya sangat pehe ya, saya sangat memuja Master. Kenapa? Di saat membabarkan Dharma, Master selalu tidak pernah mengambil contoh ajaran orang lain ataupun pandangan orang lain untuk membandingkan dengan apa yang Master babarkan hari ini. Banyak kita lihat ya Sisyong Suci, saya juga bukan tidak menjudge orang lain ataupun praktisi lain ataupun dari ajaran lain, tapi banyak sekali yang kita lihat mereka membabarkan hal yang suka membandingkan antara A dan B, keyakinan si ini dengan si ini. Saya yakin sih keyakinan dan semua ajaran yang ada di dunia ini tujuannya baik. Hanya saja kadang Master tadi mengatakan ya, apa yang harus tiga akar ya, kebaikan yang harus kita jaga yaitu ucapan, pikiran, dan perilaku kita. Nah itu ucapan adalah salah satunya yang sangat-sangat luar biasa dari bahasa Master, dari kata-kata Master itu sangat membimbing kita dan juga sangat menghargai ajaran orang lain. Maka dari sini saya sangat-sangat belajar banyak juga ya, kita mencontoh Master, cara beliau membabarkan sutra ini sangat indah. Nah ini next session, Kan En.
Ya, Kan Eun, intisari yang kita hari ini mungkin sedikit panjang ya sharingan saya. Kita buka kesempatan ya Indrawati Sucie kepada Susyong Sucie yang mungkin juga mau sharing. Iya, baik Susyong Suci. Tadi poin-poinnya tuh sangat bagus ya, dan mendengarnya, melihatnya tuh membuat batin saya bergetar ya. Nanti Iya di benar masa Sucie. depan akan seperti itu ya, gemetar ya kita ya, karena sekarang saja dengan biksu yang baik-baik, ya rata-rata baik-baik ya. Kita makhluk awam aja, orang awam masih seperti ini ya, tidak mau mengikuti, tidak mau mendengar dharma dan lain sebagainya ya. Apalagi nanti ya, nanti seperti keadaan yang seperti itu. Jadi saya cuma pikir aja nanti saya ini cemopan ya, bagaimana saya gitu ya. Baik, Susyong Suci, mungkin ada yang juga punya kesan yang sama ataupun ada bisa memberi pencerahan lah buat kita. Ini ada yang Ya, ada raise yang hand, Suci. raise hand dari Medan, Rimba Rimba Susyong. Kosasi. Halo, silakan Susyong sharing dengan 那 kita. 大家早上好啊，selamat pagi Ya, semua selamat pagi semuanya. 感恩 Susyong. 上人讲经说法。Topik hari ini ya, saya mendengar topik hari ini sangat menyentuh, sangat bagus lah, bagusnya benar ya. Saya dari ajaran master ya, kita ada tata krama cici ya. Seperti yang kita pernah ikut pelatihan ya. Itu tata krama sangat bagus ya. Cara duduknya seperti harus kokoh bertegak ya, seperti lonceng dan xing feng ya. Jalan juga sama, cara makannya juga ada tata krama ya. Tapi long ko hancu ya, dengan kalau udah pernah ikut kan tatar itu semua sangat bagus ya. Feng tou yin sui ya, cara minumnya juga ada caranya. Jadi saya ingin sharing tentang ya, kita kalau pakai cara tata krama dimanapun orang lihat ya sangat bagus ya, karena ada muncul ya satu krama tatanya yang sangat indah. Saya pernah ya ke satu tempat ya di bandara, sendiri duduk ya makan, karena saya kan udah vegetarian ya, dan tempat itu jualannya semua non vegan ya. Jadi kalau mau vegan bawa sendiri, ataupun ada satu tempat yang jual makanannya pilihan ya. Di sana mungkin bisa pilih yang sayur aja ya. Jadi saat saya duduk makan, ada kelompok biksu atau bante, saya tidak tahu ya. Tapi bahasanya bukan bahasa lokal, bisa bukan bahasa Mandarin, tapi bahasa mungkin dari negara tertentu ya. Saya pun tidak tahu lah, tidak tanya mereka. Jadi ada lima bante ya. Memang pakaian sangat, lihat dari mukanya, wah sangat cuanyin ya, dan tegap ya. Bajunya baju kuning ya, baju bante gitu ya. Kita pun belum tahu, bisa beda baju bante sama baju biksu ya, sama-sama kuning ya. Jadi mereka duduk, mereka masing-masing pesan barang, bawa makanan datang. Kok saya dalam hati saya, mereka, tapi saya nggak tahu arianan masing-masing apakah mesti vegetarian atau tidak ya. Jadi image yang pertama buat partisi ya, atau buat sudah cukai ya, saya rasa kalau mereka belum sampai tahap ya vegetarian ya, itu bisa orang
bagi orang awam ya, ataupun bisa menilai ya, bisa mengurangi image yang tidak bagus ya. Soalnya setiap praktisi ya, apun cukai lang ya, kan harus memiliki welas kasih ya, atau kasih sayang ya. Kalau mereka tidak sampai tahap vegetarian ya, saya berasa kurang ya. Ada sesuatu yang kurang karena Zipe itu tidak muncul ya, masih tidak tahu ya mana itu Zipe ya, itu hatinya macam mana, kenapa nggak ada Zipe ya, masih mau makan yang hewani ya, yang mengandung nyawa punya binatang ya. Nah, kenapa masih mau ada koi ya? Mungkin ya itulah. Sorry. Kadang-kadang dari sikapnya, sikap seseorang praktisi dari orang awam udah bisa nilai ya. Jadi maka saya sangat kangen ya, kita dapat di Suci ya, dapat belajar yang banyak ya, tata krama, sopan santun ya. Jadi di sini ya kita kalau ikuti dari ajaran master ya, kita kemana bergaul sama siapapun orang senang ya. Mereka akan senang sama bergaul sama kami. Kalau kami di arah tengah dan arah lurus, arah zen ya, maka akan disenangi orang ya. Jadi mudah-mudahan kami sering ikut pelatihan sosialisasi, pelatihan, jadi bisa lebih tahu tata krama suci ya, sering ikut mendengar dharma siang pagi ya, jadi bisa membuka pikiran kami ke arah yang benar. Kalau kita sudah yang di arah yang benar, kita lihat orang yang tidak benar, kita tidak perlu kritik banyak, nggak perlu komentar mereka, tapi dalam hati kita sudah paham ya tahap-tahap pelatihan mereka praktiknya sampai di tahap mana, kita bisa menilai. Nah, itulah udah meningkatkan kebijaksanaan kita ya. Jadi saya kira membina diri ya begitulah. Cảm ơn nhà sư Sung Suci beri kesempatan saya sharing. Cảm ơn sư Sung Suci. Ini Tofo. Cảm ơn ya Rimba Sesyung atas sharing pengalamannya dan sharing yang lain juga ya. Cảm ơn Rimba Sesyung. Nah sekarang sudah ada Viviliang Suci yang raise hand ya. Silakan Viviliang Suci, open mic. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩 Indrawati dan Widiana 师姐。Naskah Sutra. Tamat akan persembahan, mereka membabarkan dharma kepada kaum awam. Ingin dihormati oleh dunia seperti terhadap arhab dengan 6 kemampuan gaib. Orang-orang ini menyimpan pikiran jahat, senantiasa memikirkan hal-hal duniawi. Hanya nama palsu saja sebagai arahnya. Suka menunjukkan kesalahan kami sekalian. Praktik palsu dari para biksu jahat ini adalah jauh dari pembinaan luar dan dalam yang sesungguhnya. Kita hendaknya membina batin kita, tepatnya mengasuh kepribadian. Yang keluarnya hendaknya meluruskan perilaku diri. Di dalam memupuk jiwa kebijaksanaan dan keluar untuk menjalankan tata krama untuk menyebarkan jalan suci ini. Kita harus kebiasaan buruk dikikis, membina sifat hakiki tata kita, ini pelatihan ke dalam. Dan juga dengan kita memupuk jiwa kebijaksanaan ini, kita haruslah, yaitu ada dikatakan orang-orang melakukan hal yang bertentangan dengan jalan sehingga mereka tamak akan persembahan dan diri sendiri tidak paham akan makna menakjubkan
Bagaimana bisa membabarkannya kepada orang lain? Berusaha untuk memperoleh penghormatan dari semua orang di dunia, seakan-akan mereka telah memperoleh tingkat arhat dengan 6 kemampuan gaib. Orang-orang jahat ini, meski mulut membabarkan dharma, namun hati mereka ingin mencari keuntungan. Batin mereka menyimpan pandangan jahat dan memikirkan hal-hal keduniawian. Hati mereka tidak menyimpang kebaikan. Jadi mereka itu tidak mempunyai perhatian yang benar. Mereka melakukan hal yang bertentangan dan menyimpang dari jalan. Tidak mau dibimbing atau dikoreksi. Mereka mempraktikkan tidak sesuai dengan ajaran. Kemudian dalam mencari kesalahan daripada praktisi sutra ini, mereka mencari segalanya dan menjunjung, dan mereka mengucapkan kebohongan untuk memfitnah orang lain. Di dalam sini dikatakan bahwa maknanya itu ada 2. Menyebutkan bahwa para bodhisatwa itu mengatakan orang-orang jahat ini tamak akan persembahan, menyombongkan diri, berpura-pura telah mencapai kearhatan. Mereka hanya pura-pura mengajar dharma dengan kata-kata. Dalam pikiran mereka tidaklah stabil dan tidak fokus. Orang-orang jahat ini tamak akan persembahan, dan juga anggapan ini sebenarnya adalah ilusi, dan berpura-pura juga adalah ilusi. Inilah yang disebut realitas maya atau virtual reality, dan juga membuat orang-orang mengira bahwa mereka telah berlatih diri. Tetapi kebohongan seseorang itu menjadi kebenaran bagi ribuan orang. Biksu jahat ini memperlakukan para biksu yang berbudi luhur, yang penuh kejujuran, dan mempraktekkan dan menyebarkan dharma itu. Dan juga mereka telah membangkitkan tekad dan berikrar. Mereka terus saja mencari kesalahan para praktisi ini. Dan inilah yang disebut mereka tidak jujur dalam pembinaan diri. Dan juga mereka para biksu jahat ini tidak memiliki hati yang tulus untuk membina diri. Dan juga mereka memfitnah para praktisi yang polos, yang telah membangkitkan tekad. Dan semua orang walaupun telah menerima peramalan, sehingga membuat mereka tidak berani berada di dunia saha ini. Dan juga di masa mendatang, untuk melatih diri itu tidaklah mudah. Para makhluk dan praktisi yang sangat keras kepala ini pun sulit ditaklukkan. Dan juga mereka tidak sesuai dengan ajaran yang benar. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Vivi Suje atas sharingannya ya. Selalu Vivi Suje sangat yongsin ya. Selalu setiap sesi itu membuat rangkuman yang sangat bagus. Indrawati Suje. Ya, kan ya Vivi yang Suje loh, yang rajin mengisi ya, mengisi sharing. Ya, jadi kita henkan ya kepada Vivi yang Suje. Oh ya, Widiani Suje ini dari host ada sharing sesuatu nih mengenai pengumuman ya. Ya, kita ada sedikit pengumuman dari panitianya Shin Fasyang mengenai Shin Fasyang untuk hari Minggu ya. Kita tunggu sebentar. Jadi Sesyung Suje, ini hari Minggu biasanya kan kita banyak sekali kegiatan. Nah, sedangkan yang ikut jadinya menjadi sedikit ya kalau minggu pagi ya. Umumnya ya, jadi orangnya sedikit. Sedangkan banyak loh sebenarnya Sesyung Suje itu
masih ingin ikut gitu, namun terbentur oleh kegiatan lain, jadinya tidak bisa gitu. Jadi ada panitia kita sangat bijaksana ya, dan sudah meminta persetujuan ke Hesin, dan Hesin juga kebetulan saya juga menyaksikan ya, Hesin sudah setuju, jadi saya ledekin nih, wah Sucie ketok palu nih, wah jadi sudah Sudah ACC lah ya Sucie sudah ya. ACC ya, jadi sudah ACC ya, sekitar seminggu yang lalu begitu ya, waktu Sucing Sesiung datang ke Jakarta itu langsung dibereskan ini sama Sucing Sesiung. Jadi nanti mulai minggu depan ya, hari Minggu tanggal 8 ini Sesiung Seci kita sudah berkesempatan tetap siang hari Minggu ya, karena waktunya sudah diubah. Tetap 6.40 loh, tapi PM udah menjadi sore hari ya. Selesainya juga iya. iya, Jam 9 jadi malam. mantap sekali karena kan Master juga ingin kita bukan hanya xiufu ya, tetapi juga harus xiuhui ya. Kita harus juga mengakumulasi kebijaksanaan kita yaitu dengan mendengarkan dharma ya, lalu mempraktekkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Jadi kita perlu untuk mengikuti Shinfas yang kita ini terus. Jadi ya kita punya panitia juga penuh kebijaksanaan. Ya, Sesiung Yongsin loh Sucie. benar, Widiani Sucie. Hari ini adalah terakhir pagi hari ya, hari Minggu ya. Nanti Kita menutup sesi pagi ya, yang terakhir ya benar, Sucie ya. benar. Tadinya saya mau usul kenapa nggak hari ini aja mulainya ya. Ya, baik. Demikian sedikit pengumuman dari panitia. Widiani Sucie mau menambahkan? Ya, sangat kangen lah ya untuk tim Sinfasiang yang sangat luar biasa sampai memikirkan begitu detail ya supaya bisa memberikan kesempatan kepada Sesiung Sosie semua yang memang ini kan kalau dulu mungkin pagi hari itu waktu zaman-zamannya COVID kita masih semua punya waktu ya yang banyak di rumah nggak berkegiatan. Sekarang udah semua offline kembali, jadi memang banyak sekali kegiatan. Tapi sangat Yongsin juga sampai memikirkan sebegitu detail ya, Suci. Iya, kan beneran ya. Baik, ini jam berapa sih Suci? Oh, kalau gitu udah jam 8.26 ya. Iya. Kalau gitu bagaimana kalau kita kuis dulu Kita ya masuk, Suci ya, ya? masuk ke sesi kuis, boleh. Ya, nanti boleh sambung untuk ini lagi ya, untuk sharing ya. Kita tunggu ya Sesiung Suci. Baik, Sesiung Suci, ayo mari kita melatih ya, melatih, mengasah otak kita nih biar tambah tajam nih supaya tetap waspada. Kita ikut kuis bareng-bareng ya. Hari ini adalah bab 13 episode 1379 di hari pertama dari bulan Oktober. Cara menjawab kuis, saya yakin Sesiung Suci sudah bisa semua, yaitu nomor soalnya kemudian jawabannya. Kan ya, dan selamat mengikuti kuis. Baik, 1. Di manakah Buddha melihat bahwa muridnya tidak mempunyai cita-cita besar, tidak mempunyai tekad agung dan ikrar agung? A. Di kota gaib, B. Di puncak gunung Nasar, C. Di wihara Jetawana, D. Sungai Gangga, E. Semua jawaban salah. Silakan. Jangan malu-malu ya Sesiung Suci ya. Benar salah tidak apa-apa. Kalau salah itu berarti atau salah pencet mungkin ya. Di mana ya? Masih ada waktu ya sepertinya Suci ya. Iya, masih ada kesempatan Sesiung Suci. Silakan jangan malu-malu. Salah nggak kena denda kok ya Suci ya. Ya.
Udah close dari tim Simpasian mengatakan udah close ya. Sudah close ya. Baik. Kita lihat jawabannya ya. Nomor 1. Di puncak Gunung Nasarya saat Buddha membabarkan Dharma dan melihat murid-muridnya seperti ini dan Buddha sangat khawatir ya. Baik, next Sesyong Sucie. Ulat dalam tubuh singa yang menggerogoti daging singa ditujukan kepada siapa? A. Bodhisattva, B. Monastik, C. Brahmana, D. Petani, E. Arya. Silakan. Nomor 2 sudah close ya? Udah close, ya. Benar ya, Suci ya. Baik, sudah close. Kita lihat jawabannya. Ternyata monastik ya. Kita lagi membahas tentang monastik yang sangat disayangkan di masa depan. Baik, nomor 3. Kita lanjut ya. Siapa yang merasa dirinya bersih dan murni? A. Bodhisattva, B. Sangha, C. Brahmana, D. Aranya, E. Arya. Ya. Nomor 3 sudah close ya, Sece ya. Ya, oke. Kita buka jawabannya seperti apa, yaitu arahnya yang tadi disebut ya, yang di tempat sepi. Baik, selanjutnya silakan Widiani Sece. Ya, kan ya, Sece. Saya lanjutkan kuis berikutnya. Di bawah ini adalah apa yang disebut dengan kemunduran Dharma, kecuali A. Semua orang mendengarkan Dharma, B. Tidak ingin memberi teladan yang baik, C. Tidak bersungguh-sungguh dalam menyebarkan ajaran Buddha, D. Membina diri karena menginginkan persembahan dari orang lain, E. Dharma menghilang dari dunia. Ya, silakan dijawab Sesyong Sucie. Tapi saya melihat ya, tadi banyak juga Sesyong Sucie yang belum habis saya baca sudah antusias menjawab. Luar biasa loh Sesyong Sucie. Nah, kuis ini sebenarnya bertujuan untuk merefresh ya, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apakah benar-benar sudah meresap ke dalam pikiran kita dan hati kita. Kita simpan baik-baik ya Sesyong Sucie. Masih ada waktu ya, host. Oke, sudah close ya dari tim Simpasian. Kita lihat jawabannya apa. Nah, A. Semua orang mendengarkan Dharma. Nah, kita next ya, Sesyong Sucie. Kuis berikutnya, apa yang dimaksud dengan mengenakan jubah tambalan dan berdiam di tempat yang tidak berpenghuni? A. Tinggal sendirian di tempat yang sangat santai. B. Memakai kain perca di waktu senggang. C. Memakai jubah di tengah kerumunan orang. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A dan C benar. Ya. Kan loh Sesyong Sucie yang sudah sangat antusias menjawab. Ya, kita close ya Sesyong Sucie ya. Kita lihat jawaban yang paling benar adalah jawaban A dan B benar ya. Itu tinggal sendirian di tempat yang sangat santai dan memakai kain perca di waktu senggang. Next Sesyong, untuk kuis berikutnya, apa yang disebut dengan pelatihan ke dalam? A. Melatih samadhi dan mendengarkan Dharma. B. Melafalkan sutra dan menyebar luaskan Dharma. C. Melatih hati dan membina sifat. D. Membina kebiasaan buruk dan melatih hati. E. Semua jawaban salah. Pelatihan ke dalam. Apa yang disebut dengan pelatihan ke dalam? Ya, Sesyong Sucie. Masih ada sedikit waktu lagi. Ya, close ya Sesyong Sucie. Nah, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah C. Melatih hati dan membina sifat ya. Dari tadi jawaban Sesyong Sucie semua rata-rata benar. Sangat yungsing dalam mendengar ya Sesyong Sucie ya. Nah, kita next. Ya, Kan untuk sesi kuis sudah selesai. Ya, sudah selesai ya Sesyong Sucie Kan yang sudah menjawab ya.
ataupun yang menjawab dalam hati ya. Semoga semoga tidak berkeberatan untuk mengetik ya jawabannya di chat yang everyone ya. Sesiung Sece, kita lebih rajin dan untuk betul ya seperti kata Widiani Sece tadi, untuk mengasah ya, merefresh pikiran kita lagi gitu. Itu akan membawakan manfaat bagi kita, pribadi kita. Baik, sambil menunggu nama-nama pemenangnya, jika ada Sesiung Sece yang akan sharing, kita persilakan ya, kita welcome ya, Widiani Sece ya. Iya, kita sangat welcome Sesiung Sece. Iya, hari Minggu kita juga beribadah ya. Tadi saya mendengar sepupu sudah berhimpun ya di gereja ya, jadi kita sangat gembira juga. Saudara kita juga sudah beribadah, kita juga beribadah secara online ya, semua mendapatkan manfaat dari, dan tujuan kita adalah sama gitu, semuanya sama ya, dan kita tuh mendapatkan manfaat dari ibadahnya masing-masing ya, sesuai agama masing-masing. Widiani Sece. Iya, Sece. Cauan. Oh ya. Cauan lah. Suceng Sesiung suaranya sepertinya ya. Iya. Indoni Sece dan Widiani Sece. Cauan. Kanan sang dan terkaisen. Tadi mengenai ini ya, jangan salah. Kita hanya berganti jadwal dari pagi ke malam hanya untuk minggu ya, Sece ya. Ya. Hanya minggu ya, Sesiung Sece. Dan dimulai minggu depan. Ya. Semoga ada ini ya, kita mendapatkan banyak peserta baru yang selama ini tidak leluasa mengikuti pagi hari ya, Sece ya. Iya. Iya, betul Sesiung. Oke, satu lagi yang ingin saya sharing hari ini adalah mungkin Sece udah tahu juga ya, kita ada audiobook. Saya izin share screen dulu ya kepada host. Ya, Sesiung. Oke, Sece nampak? Kelihatan sudah muncul Sesiung. Oke. Jadi kita punya YouTube ya, punya channel YouTube. Namanya ini, channel YouTube-nya adalah Simpasyang Sutra Trata ya. Sesiung Sece boleh search ya. Nah, ketika di pelatihan sewaktu saya sharing, saya sudah memperkenalkan ya, karena diminta dari Hesin untuk memperkenalkan link YouTube ini. Nah, minggu ini orang yang melihat ada perkembangan yang sangat signifikan ya, sangat signifikan. Sebagai contoh dari video ini. Nah, Sesiung Sece bisa lihat dari viewer ini ya. Ini yang warna hijau ini adalah audiobook yang lama ya, audiobook yang lama. Kemudian yang biru adalah audiobook baru yang bab 13 ya. Jadi yang lama ini kita rekam kembali. Kita mulai dari sekitar 7 bulan lalu ya untuk memulai audiobook, waktu itu di bab 11. Jadi sekarang kita merekam kembali bab 10 ya. Nah, Sesiung Sece, sekarang kita ada 18 orang ya Sesiung Sece yang menjadi narator untuk audiobook.